Topic: Sexual reproduction in flowering plants. The reproductive parts of angiosperms are located in the flower. Flowering plant ਨੂੰ एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है तो जो इन्हों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे ने फ्लावर के विच पे होंगे ने. You have already studied the different parts of flowers: sepals, petals, stamens and pistils. फ्लावर के जो पार्ट्स होंगे ने अलग अलग लाइक किहड़े होंगे ने, सैपल्स, पैटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स. Look at diagram. Stigma, style, ओवरी, इन्हों कलैक्टिवली की कहा जाता है, पिस्टल कहा जाता. ये की आ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ फ्लावर का. एंड एंथर, अ टर्मीनल नोब लाइक स्ट्रक्चर पई आ. एंड फिलामेंट, जिहदे नाल एंथर जुड़िया होया वो पार्ट नूं फिलामेंट कहंदे ने. तो कलैक्टिवली इन्हों दोनों की कहा जाता स्टेमन कहा जाता. स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ फ्लावर का. दैन पैटल, पैटल की होंदियां ने, कलरफुल होंदियां ने. ये पॉलीनेटर्स नूं अट्रैक्ट करदियां ने ताकि पॉलीनेशन हो सके. आ नीचे पैट हुंदा जो इनू सैपल कहंदे ने. सैपल का ये हमेशा ग्रीन इन कलर होंदियां ने, इन्हां दा कलर ग्रीन हुंदा आ. ते इन्हां दा काम की आ, ये प्रोटैक्टिव इन नेचर ने, प्रोटैक्शन करदियां ने फ्लावर नूं इन द फॉर्म ऑफ बड. स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सैल्स. जिद्दां आपां हुण डायग्राम स्टडी की उत्थे आपां दस्सिया आ भी स्टेमन ते पिस्टल ने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ने फ्लावर के, तो इन्हां दे विच की पए हुंदे ने, जर्म सैल्स पए हुंदे ने, मीनस मेल एंड फीमेल गैमीट्स पए हुंदे ने. स्टेमन्स दे विच मेल गैमीट्स पए हुंदे ने ते पिस्टल दे विच फीमेल गैमीट्स हुंदे ने. वट पॉसीबल फंक्शनस कुड बी पैटल्स एंड सैपल्स एफ सर्व. कहते जी पैटल्स तो सैपल्स का काम की आ, वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भी पैटल्स अट्रैक्ट करदियां ने पॉलीनेटर्स नूं ते सैपल्स फ्लावर की प्रोटैक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बड. द फ्लावर में भी यूनीसैक्शुअल, फ्लावर यूनीसैक्शुअल होगा. एग्जाम्पल दी आ पपाया तो वाटरमैलन की. वैन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और पिस्टल और बाइसैक्शुअल. एग्जाम्पल दी है हिबिस्कस, मस्टर्ड. वैन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल. मीनस की है, मतलब की आ भी फ्लावर यूनीसैक्शुअल कंडीशन होगी, फ्लावर नूं आपां यूनीसैक्शुअल कहांगे जां जे उहदे विच जां तां सिर्फ स्टेमन्स होण मीनस मेल पार्ट होवे, जां उहदे विच सिर्फ पिस्टल होवे मीनस फीमेल पार्ट होवे. ते फ्लावर नूं आपां बाइसैक्शुअल फ्लावर उदों कहांगे भी जदों उहदे विच दोनों मेल पार्ट भी मीनस स्टेमन्स भी होण एंड फीमेल पार्ट भी होवे मीनस उहदे विच पिस्टल भी होवे. वो कंडीशन की हुंदी आ, बाइसैक्शुअल हुंदी आ. स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसिज पोलन ग्रेन. स्टेमन आ जो ठीक है जी, ये की आ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ, तो ये की प्रोड्यूस करता, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता. दैट आर येलोइश इन कलर. तो उन्होंने कलर दसिया येलो कलर के होंगे ने. यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर ऑफन दैट स्टिक्स टू अवर हैंड इफ वी टच द स्टेमन ऑफ फ्लावर. पोलन ग्रेन्स ने जो येलोइश कलर के होंगे ने, तुसीं समटाइम्स हथ ला के देखियो फ्लावर नूं, तुहाडे हत्थां दे उपर येलोइश कलर का पाउडर लग जाता, पोलन ग्रेन्स होंगे ने. पिस्टल इज़ प्रैजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड is the female reproductive part. स्टिगमा, स्टाइल, ओवरी कलैक्टिवली इन्हों पिस्टल कहा जाता. देखो ये फ्लावर के सेंटर के विच पिया तो की है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ फ्लावर का. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स तो बनया होया, ऑलरेडी आप डिस्कस करता. 3 पार्ट किहड़े ने, स्टिगमा, स्टाइल एंड ओवरी. द स्वॉलन जो स्वॉलन बेसल पार्ट आ इनू की कहते हैं, ओवरी कहते हैं. स्वॉलन बॉटम पार्ट इज़ कॉल्ड ओवरी. तो यह जो मिडल दे विच पार्ट पिया इलोंगेटेड पार्ट आ, इनू कहते हैं स्टाइल. तो टर्मीनल पार्ट के उपर ये की लग्या हुंदा एक स्टिगमा स्टिगमा पिया आ. ये स्टिकी इन नेचर हुंदा, ये उपर पोलन ग्रेन्स आके स्टिक कर जाते हैं. देखो द स्वॉलन part is the ovary, middle elongated part is the style and the terminal part which may be sticky ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਆ. ਦ ਓਵਰੀ ਕੰਟੇਨਸ ਓਵਿਊਲ. ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਓਵਿਊਲਸ ਪਏ ਨੇ.
and each ovule has an egg cell. The swollen bottom part is the ovary, middle elongated part style ਹੁੰਦਾ ਤੇ terminal part ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿਕੀ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਓਵਰੀ ਕੰਟੇਨਸ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਓਵਿਊਲਸ ਪਏ ਨੇ ਐਂਡ ਈਚ ਓਵਿਊਲ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਗ ਸੈਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਗ ਸੈਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਊਜ਼ਸ ਵਿਦ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਓਵਿਊਲ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲ ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਓਵਿਊਲ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਦਿਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗੇਵ ਅਸ ਦਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਦੀ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟਸ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣੂਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਫॉर ਗਰੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਆ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸਵੋਲਨ ਏਰੀਆ ਓਵਰੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕੀਤੇ ਡਿਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਿਕੀ ਨੇਚਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਓਵਰੀ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਗ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਦਸ ਦਾ ਪੋਲਨ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੇਮਨ ਟੂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੋਲਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਮਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਫ ਦਿਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਅਕਰਜ਼ ਇਨ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਫ ਦਾ pollen is transferred from one flower to another it is known as cross pollination ਜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ this transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind water or animals ਹੁਣ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਵਿੰਡ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪੋਲਨ ਲੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਸਟੇਬਲ ਸਟਿਗਮਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਸਟੇਬਲ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਚ ਟੂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟੇਬਲ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਸਟੇਬਲ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਟਿਊਬ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪੋਲਨ ਲੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਸਟਿਗਮਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਚ ਟੂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਓਵਰੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਦਿਸ ਆ ਟਿਊਬ ਗਰੋ ਆਊਟ ਆਫ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਈਗੋਟ ਡਿਵਾਈਡਸ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਨ ਐਂਬਰੀਓ ਜਾਈਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਂਬਰੀਓ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਓਵਿਊਲ ਡਿਵੈਲਪਸ ਆ ਟਫ ਕੋਟ ਓਵਿਊਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਫ ਹਾਰਡ ਕਵਰਿੰਗ ਚੜਾ ਲੂਗਾ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਸੀਡ ਮੀਨਸ ਓਵਿਊਲ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਟਫ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰਿੰਗ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਡ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਓਵਰੀ ਗਰੋਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਂਡ ਰਾਈਪਨਸ ਇਨਟੂ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆ ਫਰੂਟ ਓਵਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਗਰੋ ਕਰੂ ਰੈਪਿਡਲੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਪਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਓਵਰੀ ਆਫਟਰ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਫਰੂਟ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਅਵਿਊਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਜੋ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੀਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਾ ਪੈਟਲ, ਸੈਪਲ, ਸਟੇਮਨ, ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਮੇ ਸ਼੍ਰਿਵਲ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਪਲਸ ਨੇ, ਸਟੇਮਨ, ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਰ ਤੋਂ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਨੀ ਫਲਾਰ ਪਾਰਟ ਸਟਿਲ ਪਰਸਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫਰੂਟ। ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਦਾ ਸੀਡ ਕੰਟੇਨਸ, ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਸੀਡ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਦਾ ਸੀਡ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਐਂਬਰੀਓ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਨਟੂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਅੰਡਰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ ਪਿਆ, ਐਂਬਰੀਓ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ, ਆ ਸੀਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸੀਡ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਲੂਮੂਲ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ, ਇੱਕ ਪਲਿਊਮੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਲਿਊਮੂਲ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ੂਟ ਬਣਨੀ ਆ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦਿਖਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੂਮੂਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਡੀਕਲ, ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਰੂਟ।